예, 안녕하십니까. 뉴욕타임스 헤드라인 뉴스가 이렇게 나와 있는데요. Trump says strikes kill Iranians. You saw as new leaders. 트럼프가 발표했는데요. 지금 공격은 뭐 미국의 공격인지 이스라엘의 공격인지 모르지만 하여튼 공격들이 kill Iranians. 이란 사람들을 죽였는데요. 어떤 사람들이냐면 you saw as new leaders. 그러니까 목적에 관계되면서 생각돼가지고 미국이 새로운 지도자라고 인식하는 이란 지도자들을 죽였다는 거죠. 이게 이제 예측되었던 건데 후계자로 나섬직한 사람들을 계속해서 공격하는 거예요. 그런 일이 벌어졌는데 지금 이 비디오가 이 뉴스하고 직접 관련 있는지 모르겠습니다만 이 비디오가 이쪽하고도 관련이 있는지 모르겠지만 하여튼 뭐 봐서 나쁜 건 없으니까요. 잠깐 보겠습니다. 처음부터 보면 처음부터 뭐 이렇게 틀 수가 없나 봐요. 처음부터 뭐 처음이고 끝이고 뭐 없이 그냥 짤막한 건가 본데. 예. 그냥 봐야 되겠습니다. And it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt They were going to attack first. 그래서 핵심은요. 지금 어떤 이야기들이 있냐면 이란이 공격할 것도 아닌데 왜 공격했느냐 이거죠. 그런데 트럼프 대통령은 계속 그것을 고집하고 있는데요. 선제 공격을 할 참이었다. 이란이. 그래서 우리가 공격했다. 선제 공격을 했다. 공격할 것 같아서 우리가 preemptive strike이라고 그러죠. 선제 공격을 했다라고 이야기를 하고 있는데 보니까 이제 독일 총리가 백악관에 와 있는 이런 상황에서 지금 그 이야기를 하고 있는데 하여튼 지금 이 시간의 주제는 그게 아니고요. Trump says 다시 한번 트럼프가 말한다. Strikes killed leaders. 공격들이 지도자를 죽였는데 그 다음에 목적이 강화되면서 who, that 또는 네 번째 방법은 생략. 미국이 이 사람들을 뭐라고 여기냐면 석세스 후계자요. 이란에서 후계자라고 미국이 인식하는 지도자들을 공격에 죽였다 이 말이죠. President Trump rejected suggestions that 다음 같은 암시들을 거절했습니다. 또는 deny 부인했다 해도 되고 부인했다 다음 같은 암시들을 Israel forced his hand. 이스라엘이 그의 손을 강요한 거다. 그러니까 이스라엘이 트럼프한테 강요했다 이거죠. In attacking Iran. 이란을 공격함에 있어서 트럼프의 손을 움직인 것은 이스라엘이었다 이거죠. 이스라엘이 트럼프한테 이란을 공격하도록 만들었다라는 그런 암시들을 rejected, 거절하고 부인했어요. 그런 것이 사실이 아니라고 인정하지 않았다 이 말이죠. 부인했다. And said, 그리고 다음 것이 말했습니다. It was unclear. who 이하는 불분명하다는 거죠. 누가 무엇이 분명하냐면 who would take over the country. 누가 그 나라를 인수받는 거요. 누가 이란을 인수받을지는 불분명해요. 왜냐하면 likely candidates were dead. 가능한 후보들이 죽었기 때문에. Global stock and oil markets are in turmoil. 전 세계 주식, 그 다음에 석유 시장들이 are in turmoil. 혼란 속에 지금 빠져 있다요. 혼란 속에 빠져 있다. 뭐 소용돌이 치고 있다 해도 되고. Smoke rising. 연기가 피어오르고 있습니다. After a strike. 공격 후에. West of Iran's capital. 이란의 capital 테헤란의 서쪽에서 부사입니다. 이때 장소 부사로 서쪽에서 발생한 공격 후에 연기가 피어오르고 있다. Here's the latest. 가장 최근의 뉴스가 뭐냐면 President Trump said on Tuesday, 화요일 날 트럼프가 뭐라고 발표했느냐면 officials in the United States, officials, 관리들, whom, 이게 생각됐겠죠. 미국이 이 관리들을 had-eyed,
무엇이라고 여겼느냐, had eyed, had viewed 하고 마찬가지겠죠. had saw, 무엇으로 인식을 했느냐 하면 이 지도자들을, 이 관리들을, 미국이 이 관리들을 무엇이라고 as potential new leaders, 잠재적인 새로운 지도자, 이란의 지도자라고 eyed, 그렇게 눈여겨보았던, had viewed, had saw, 그렇게 생각했던 관리들이 had been killed, 살해당했다는 겁니다. In the US-Israel bombing campaign, 미국과 이스라엘의 버밍 캠페인에서 이 포격 또는 폭격 작전에서 살해당했다. As the war in the Middle East widened, 중동 전쟁이 확대되고 있죠. He said, 트럼프가 말했습니다. The worst outcome would be, 최악의 결과, 최악이죠. 최악의 결과는 would be that 이 하는 것이 될 것이다. That whoever takes over Iran could be, 누가 이란을 인수받든지 간에 그 사람이, 이게 주어입니다. Whoever takes over Iran, 이게 명사절이에요. 그래서 그 이란을 인수받는 사람이 누구든지 간에 그 사람이 could be as bad as, 누구만큼 똑같이 나쁜 거예요. 똑같이 악랄할 거, 악랄할 수도 있는 점, 그게 최악의 결과다. 그죠? 기껏 알리 하메나이를 제거했는데 후계자가 똑같이 악랄하면, 미국 쪽에서 봤을 때 똑같이 악랄하면 그건 뭐 헛수고죠. Their predecessors, 전임자들, 그들의 전임자들만큼 똑같이 악랄할 수도 있다는 것, 그것이 the worst다, 최악이다. 그죠? Speaking reports at the start of a White House meeting with Chancellor Friedrich Merz of Germany, 기자들하고 이야기를 하면서요. At the start of, 시작 시점에 백악관 미팅이요. 독일 총리와의 백악관 미팅을 시작하는 시점에서 기자들하고 이야기하면서 Trump claimed, 트럼프가 주장했습니다. 주장이죠. Iran had been about to take, had been about to, be about to, be about to라는 조동사가 있습니다. 그 다음에 attack이 본동사고 be about to라는 조동사는 곧 뭐뭐 할 거다 이거죠. 다른 말로 하면요, be going to라는 게 있죠. be going to, 미래 조동사요. 거기에다가 very soon을 보탠 겁니다. 곧 뭐뭐 할 것이다요. 이란이 had been about to attack, 시제가 뭐죠? had been about, had been 하면 과거 완료죠. 그러니까 과거 전까지 공격할 참이었다 이겁니다. 금방 공격할 참이었어요. Its neighbors and Israel, 이란의 인접 국가들하고 그 다음에 이스라엘. 인접 국가들은 주로 걸프 네이션스죠. 걸프 스테이트, 걸프 국가들요. 걸프 위에 있는 걸프 국가는 뭐 이락도 포함할 수 있지만 인접 국가가 이락, 그 다음에 쿠웨이트, 바레인, 카타르, UAE, 오만 이런 나라들, 그리고 이스라엘을 공격할 참이었다는 거죠. 공격할 참, 곧 뭐뭐 할 참이다. Be about to, 곧 뭐뭐 할 것이다. And he made the decision, 그래서 자기가 결정을 했다는 겁니다. 트럼프 대통령이 결정을 했어요. Go to war, 하면 전쟁을 시작하다죠. To preempt that action, 그 액션을, 그 조치가 뭡니까? 이란의 공격 말이에요. 이란의 공격을 preempt 하기 위해서. preempt 하면 사전 억제하다죠. 사전에 억제하다요. preempt에서 나온 형용사가 preemptive죠. preempt 하는 형식의, 그러니까 선제 공격할 때 preemptive attacks 하죠. 선제 공격. 미리 제압해 버리는 겁니다. 미리 제압하다가 선제. 그래서 선제, 그 조치를 선제하기 위해서, 우리말로 선제하다라는 동사는 안 쓰이고 사전 억제하다라고 풀어서 말할 수밖에 없죠. 그래서 자기가 전쟁을 시작하기로 결정을 했다는 겁니다. 이란의 이 조치, 즉 이란의 공격을 사전에 억제하기 위해서, 그래서 뭐 다른 많이 쓰이는 동사는 deter입니다. 전쟁을 억제하다 할 때 deter하고 마찬가지죠. Officials with access to US intelligence have said, 미국의 첩보에 접근을 가지고 있는 관리들, 그러니까 미국 첩보 내용을 알고 있는 관리들은 have said, 그동안에 뭐라고 계속해서 주장해 왔느냐 하면 Trump has exaggerated the immediacy. 트럼프 대통령이 계속해서 exaggerated,
과장이죠. immediacy, 그 즉각성을 과장했다는 겁니다. of any threat, 어떠한 위협의 즉각성이라도 그것을 과장해 왔다는 겁니다. 어떤 위협이냐면 Iran posed to the United States, 이란이 제기하는, 여기 목적격 관계대명사가 내시나 위치가 생략되어 있고, 이 위협을 이란이 미국한테 제기한 어떤 위협이 있다 할지라도 그것의 즉각성이요. 그것의 아주 아주 다급성, urgency를 트럼프 대통령이 그동안에 계속해서 과장해왔다. 누가 말하느냐? 미국의 첩보를 좀 알고 있는 관리들 말이, 미국의 첩보 내용을 알고 있는 사람들은 그렇게 말을 했다는 거죠. When asked about a worst case scenario for the future of Iran, 질문 받았을 때지요. 그래서 트럼프 대통령이, 그래서 축약절입니다. 그래서 he라는 대명사 주어하고 비동사, 조동사가 생략돼 가지고 그가 질문을 받았을 때 양쪽의 주어가 똑같으면 이렇게 줄일 수 있죠. 분사구로 줄일 수도 있어요. 분사구로. when을 빼고 asked about 이렇게 할 수도 있습니다. asked about 이렇게 문장을 시작하면 이것은 분사구라고 말하죠. 분사구. 왜냐? 과거분사로 문장을 시작하기 때문에 이렇게 해도 돼요. 근데 이 아저씨는, 이 글을 쓴 사람은 굉장히 친절해서 when을 갖다 붙였네요. 아저씨인지 아줌마인지 모르지만 하여튼 when 질문 받았을 때 최악의 시나리오에 관해서 for the future of Iran, 이란의 미래의 최악의 시나리오가 뭡니까? 라고 질문 받으니까 트럼프가 뭐라고 그랬냐면 it would probably be 최악의 시나리오. 이 이시 최악의 시나리오죠. 최악의 시나리오는 아마도 뭐뭐일 것이다 이거죠. You go through this. 여러분들이 이 일을 겪는다는 겁니다. 이걸 겪는 거, 이게 뭐예요? 전쟁이죠. 전쟁. 수많은 사람이 죽는 이 전쟁을 여러분이 겪는다 이겁니다. go through, undergo처럼 겪다지요. 여러분들이 이 전쟁을 겪어요. 그리고는 in 5 years, 5년 후에 you realize, 여러분이 깨닫게 되는 거예요. 뭘 깨닫느냐? You put somebody in, 여러분이 누군가를 집어넣었는데 권력의 좌에, 권좌에다가 권력의 위치에 누군가를 집어넣었는데 who's no better. 근데 이 친구가 no better, 더 좋은 게 아니에요. 전임자보다 더 좋은 게 아닌 그놈이 그놈인 거. 그런 게 최악의 시나리오다 이거죠. 그래서 다시 한번 하면 the worst scenario would probably be, 최악의 시나리오는 무엇이 될 가능성이 있냐면 you go through this, 여러분이 이걸 겪었고 그 다음에 5년 후에 보니까 여러분이 무엇을 깨닫게 되느냐 하면 5년 후에 보니까 이 후임자가 전혀 전임자보다 낫지 않은 그놈인 그런 결과가 최악이다 이거죠. In legally mandated notification to Congress, 법적으로 의무화된입니다. 의무화된. 그러니까 obligated, required, 법적으로 요구되는 통보죠. 의회에 법에 의해서 통보해야 된다는 겁니다. 대통령이라도 의회에 통보해야 된다는 거죠. 그 통보해서 send later on Tuesday, 토요일 날 그 후에 아까 그 기자들과의 대화 후에 의회에 보내어진 통보서에서 Mr. Trump said, 트럼프가 뭐라고 그랬냐면 the strikes on Iran were carried out, 이란에 대한 공격들이 수행되었다 to protect the homeland, 고국을 보호하기 위하여, 미국을 보호하기 위해서, and US forces, 그리고 미군을 보호하기 위해서, 두 개를 보호하기 위해서다 이거죠. 고국과 미군을 어디에 있는 in the region, 중동에 있는 미군들을 보호하기 위해서 두 가지 목적으로 공격을 했다 이 말이죠. 전쟁을 시작했다 이 말이죠. 그 다음에 이게 1번이고요. 이게 1번이고, 그래서 크게 보면 보호하기 위해서, 고국과 미군, 중동에 나가 있는 미군들을 보호하기 위해서 1번이고, 그 다음에 두 번째 목적, 전쟁 목적, 이거 잘 알아야 되죠. 이 전쟁, 이란 전쟁의 미국 관점에서 봤을 때 목적이 뭐냐면 두 번째는 advance US national interest, 미국의 국익을 증진시키는 겁니다. promote 해도 되고 advance 해도 되고 미국의 국가 이익을 앞으로 나아가도록
그래서 미국의 이익을 증진시키고요. In collective self-defense of our regional allies. 무엇이고요? U.S. national interest and in collective self-defense. 그리고 세 번째는 뭐냐? 세 번째가 지금 동사가 나오면요. 나란하게 해야 되기 때문에 등위접속사 and를 쓰려면요. protect. 그 다음에 advance 하면 그 다음에도 동사가 나와야 됩니다. 동사가. 근데 갑자기 전치사구가 나와버려서 그래서 나란하지 않은 거. 이런 거 틀린 거죠. 영어에는 parallelism 또는 parallel structure. 병치 구조라는 원칙이 있다 이거죠. 등위접속사를 사용하든가 아니면 비교하든가 두 가지입니다. 등위접속사를 사용할 때 아니면 두 개를 비교할 때는 양쪽을 나란하게 하셔야 돼요. 등위접속사를 세 가지를 할 때 나란해야 됩니다. 나란하다는 것은 우선 구조적으로 나란해야 돼요. 구조적으로 철로가 나란하듯이 일관성을 유지해야 된다는 일관성의 법칙이라고 할 수도 있습니다. 일관성을 지켜라. 안 그러면 헷갈려서 미쳐요. 지금 나도 지금 미쳐가고 있는데 이는 collective self-defense. 그리고 세 번째는 집단 자체 방해예요. 집단 자체 방해. 뭐 집단 방어 해도 됩니다. 집단 방어. regional allies. 우리 지역의 우리 중동 지역의 동맹국들을 집단 방어하는 거. 집단 방어를 뭐 추진한다든가 그러니까 in 하지 말고 예를 들면요. promote 하다 못해서 promote. 집단 방어를 추진하기 위해서 아니면 뭐 strengthen, reinforce 강화하기 위해서 또는 뭐 enhance 강화한다 이거죠. 집단 방어를 우리 지역 동맹국들의 집단 방어를 강화하기 위해서 그렇게 해야 되겠죠. 그 다음에 이 regional allies에는 이스라엘이 포함된다 이건데 He also said, 트럼프가 또 뭐라고 그랬냐면 It's not possible at this time to know. 그러니까 이게 진짜 주어죠. to 이하가 지금 이 시점에 불가능하다는 거죠. To know that, sorry. 그렇죠. to 이하가 진짜 주어입니다. 아는 게 지금 시점에는 불가능한데 뭘 아는 게 불가능하냐면 the full scope and duration. 두 가지를 아는 거예요. full scope은 전모하면 되죠. 전체 그 규모니까 전체 규모를 아는 거. 그 다음에 duration of military operation. 그리고 군사작전의 그 다음에 기간. 이것도 조금은 뭐 졸렬하지만 하여튼 지금 군사작전의 전모와 그 다음에 기간 두 가지를 아는 것이 지금 이 시점에는 불가능하다는 겁니다. 다시 한번 군사작전의 그 전모, 전체 규모와 그 다음에 기간이 언제까지일지는 알지 못해요. That may be necessary. 필요할 수도 있는 That may be necessary는 military operation 꿈이죠. 필요할 수 있는 군사작전, 필요할 수 있는 군사작전의 전체 규모와 기간을 말하자면 지금 단정하기는 어렵다 이 말이죠. The prospect of a widening conflict in the Middle East, 중동에서 점점 확대되는 충돌이요. 확대되는 충돌에 대한 가능성 또는 전망, prospect, 가능성 또는 전망입니다. 중동에서 충돌, 중동 전쟁 확대 가능성이라는 겁니다. 확대 가능성이 saw global stock markets tumble. 그래서 영어의 어려운 점이 이거죠. 이 사물을 주어라는 거예요. 이 가능성이 목격을 했다는 겁니다. 이 가능성에 눈깔이 달려있나? 근데 하여튼 이 가능성이 무엇을 목격했다는 겁니다. 이럴 때 목격은 이제 주로 경험하다요. 이러한 충돌 가능성 확전해버리죠. 확전 가능성이 무엇을 경험했느냐 하면 글로벌 스탁 마켓 이게 그냥 보았다 이겁니다. 보았다 뭐 경험했다 해도 되고 그런데 단 이게 지각동사이므로 목적어 뒤에요. 바로 원형동사를 갖다 놓을 수 있습니다. 무엇이 뭐뭇 하는 것을 목격했다는 겁니다. 그래서 무엇이 특별하냐면 보통 이럴 경우에는 투부정사를 갖다 놔야 되는데 주식시장이 텀블, 곤두박질 치는 거예요. 완전히 뒤집어 버리는 것을 목격했다. 주식시장이 텀블하는 것, 투부정사를 해야 되는데 지각동사는 하도 많이 쓰이니까 특권계급이다. 특권계급이어서 지각동사가 되는 투부정사가 아니고 원형이라 해야 되죠. 원형동사를 그대로 갖다 놔야 돼요. 전 세계 주식시장들이 한국이건 미국이건 뭐 일본 주식시장 전부 다 텀블, 곤두박질 쳤지요.
고도화되는 것을 목격했고, and the price of oil surged. 그리고 유가가 surge, 이거 급등이라는 동사입니다. 이거요. 급등하는 거, 유가가 급등하고 주가는 폭락하고 유가는 급등하는 것을 목격했다는 겁니다. 이런 전망 때문에 중동 전쟁이 더 확산된다라고 전망을 했기 때문에 특히 이제 우리나라 같으면 이제 외국 투자자나 기관 투자자들이 이제 팔아치워버리는 거죠. Sending a shudder through the world economy. 그러면서 결국은요, shudder를 보낸 겁니다. shudder. shudder는 몸을 부르르 떠는 거예요. 그러니까 충격을 보냈다. 충격을. 몸을 부르르 충격을 보내서 쇼크를 보낸 겁니다. 전 세계 경제를 통해서 전 세계 경제에다가 충격파를 던져주었다 이 말입니다. 결과적으로는 주가는 폭락하고 유가는 올라가니까 전 세계 경제에다가 셔더를 보냈다 이거죠. 공포를 보낸 거죠. 몸이 불불 떨릴 정도로 무서워가지고요. When Iran retaliating for ongoing strikes by the U.S. and Israel. 그래서 위대해가지고 이게 부대 상황이죠. 이란이 보복을 하고 있는 상황이기 때문에 보복이죠. 무엇에 대해서 지금 지속적인 미국과 이란에 의한 지속적인 공격에 대해서 이란이 보복을 하고 있기 때문에 The U.S. Embassy in Saudi Arabia warned of imminent drone and rocket attacks in Dhahran. 미국 대사관, 사우디 대사관, 리야드에 있는 대사관이 경고했습니다. 임박한 드론과 로켓 어택 in Dhahran. 다란에서 드론과 로켓 공격들의 말하자면 임박한 공격들의 가능성에 대해서 경고했다 이 말입니다. 다란에 그 다란 알코바 이쪽에 이제 아람코 본부가 있어요. 아람코. 세계 최대의 석유 회사죠. 아람코 석유. 이 사우디아라비아의 국영 석유 회사입니다. 국영 석유 회사요. 아람코 하듯이 그래서 미국하고 사우디가 합작한 이 석유 회사인데 이 아람코의 본부가 다란 알코바 이쪽에 있어요. 그 미국 애들이 이제 캠프 만들어 가지고 완전히 그 캠프 안에는 완전히 사우디가 아니고 완전히 미국이에요. 완전히 별도 세상. 지네들끼리 그냥 술도 마시고 그럽니다. 소문 안 내게. 소문 나면 곤란하지만 하여튼 사우디는 다 알고 있죠. 하여튼 치유요건적인데 이 아람코 캠프에 들어가면 그래서 그쪽에 미국 애들이 많이 살고 있기 때문에 이 합작회사예요. 석유 합작회사니까 미국이 많이 와 있죠. 그래서 이스턴 시리 이게 미국이 아니고 사우디의 동부에 있는 도시입니다. 다란이라는 도시가 That's home to Saudi Aramco. 그게 다 나오네요. 이게 본거지다 이거죠. 사우디 아람코의 본부가 있는 도시가 바로 다란이다 이거죠. 아람코는 뭐니? The government controlled oil producer. 정부에서 통제되는 그러니까 국영 석유 생산 회사다 이거죠. 사실은 정부에서 통제하고 있지만 원래 미국하고 합작인데 완전히 사우디가 완전히 100% 주식을 인수했는지 모르겠습니다. 아마 인수했기 때문에 이렇게 말하겠죠. 그러나 하여튼 미국 애들이 많이 여기 협조를 하고 있죠. 하여튼 정부에서 통제되는 석유 생산 회사인데 그런데 threatening to put more pressure on global oil supplies. 이게 지금 어디에 걸리냐 하면 지금 이런 상황, 보복하는 상황이기 때문에 미국 대사관이 리야드에 있는 대사관이 경고했다. 이거 이 다란에서 그 곧 드론과 로켓이 있을 것을 그 다음에 the government control threatening to put more pressure on global oil supplies. 그래서 이것이 결과적으로 위협한다 이건데 그래서 무엇이 위협하는 거냐를 지금 보고 있는 건데 그래서 이 threatening 앞에 있는 주어는 전체네요. 이와 같은 이 전체 상황이 결국 위협하고 있다는 겁니다. Put more pressure on global oil supplies. 더 많은 압박을 가할 것을 협박하고 있다는 거예요. 나 금방 더 많은 압박을 할래. 더 많은 압박을 가할래. 어디에? 글로벌 오일 스프라이즈. 전 세계 석유 공급에다가 더 많은 압박을 가하겠다는 겁니다. 예를 들면 이 아람코가 생산을 중지하면 석유 공급량이 왕창 줄어들어 버리는 거죠.
예, 제가 아까도 말했지만 사우디 석유가 이 동쪽에서만 나는 거예요. 서쪽 제타 쪽에서 나는 게 아니고요. 중부 수도가 있는 리야드 쪽에서 나는 것도 아니고 완전히 동쪽 그 퍼르시아만 쪽. 그러니까 워낙 그쪽이 석유 아주 집중적으로 거기에 매장되어 있는 거죠. 뭐 이란, 이라크, 그다음에 쿠웨이트, 뭐 카타르, UAE 전부 그쪽입니다. 사우디 전부 그쪽 바다에서 페르시안 걸프 쪽에서. More than 800 people have been killed in the conflict across the Middle East since Saturday. 800명이 넘는 사람들. 조금 1시간 전만 해도 787명이라더니 이제 벌써 800명이 넘은 사람들이 사살되었다는 겁니다. 이번 충돌에서, 이번 분쟁에서 중동적 전역에 걸쳐서 since Saturday, 토요일날 아침 전쟁이 시작된 이래로 중동적 전역에서 죽은 사람이 800명이 넘어요. When the United States and Israel launched 토요일에 왜는 Saturday를 받는 시간관계 부사입니다. 그래서 그때라고 그래야 돼요. 그때에 미국과 이스라엘이 시작했다는 겁니다. The opening attacks, 그들의 첫 번째 오프닝 또는 initial attacks, 초기 공격을 시작했어요. attack 뒤에 on이죠. 누구에 대해서 공격했니? 이란에 대해서는 공격을 시작했다는 겁니다. 그리고는 그러니까 launched 했고 두 번째로는 killed, 죽였는데 the country's supreme leader 아야톨라 알리 하메나이라는 최고 영도자를 죽였다 이거죠. 그래서 이 제목 거기가 끝인데요. 제목으로 돌아가면 지금 아직은 전혀 지금 자세한 정보가 안 나와 있고 지금 제목에 보면 알리 하메나이의 후계자가 될 수 있는 사람들을 그 토요일 이후에 주로 이제 화요일 날 토요일 날 오전에 이제 알리 하메나이가 이제 사살되었고 그다음에 현지 시간으로 화요일에 미국이 후계자들 될 사람이 근데 전혀 아직 내막은 안 나와 있네요. 후계자들 누군지 후계자라고 미국이 인식하는 사람들을 잡았다 이건데 그 사람들을 사살했다 이건데 누군지 전혀 그쪽 정보는 전혀 없네요 지금요. 금방 또 뉴스들이 나올 겁니다만 거기까지 마치겠습니다.